ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. पार्ट लेना का मकसद हमको लोगों को तकलीफ देने का नहीं है। जब ट्रांसपोर्ट वालों को तकलीफ देना है, लोगों का आवक जावक को तकलीफ देना हमारा मकसद नहीं है। ये रास्ता कम से कम ज़्यादा मर्जी से पकड़ लेना चाहता हूँ। 5 साल का ऐसा ही पेंडिंग पड़ा है। इसी वालों ने 5 साल का काम किया, काम होने के बाद ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು शांतियुतವಾಗಿ ನಾವು हमारा जो है हमारा जो इंटीमेशन है और जो हमारा मांगे है वो मांगे हमको फुलफिल करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग का लास्ट वीक 5 साल से हम लोग लगातार जा रहे, वो लोग हमको आश्वासन दे रहे, वो हम लोग करते बोले। और लास्ट वीक पे वो लोग आके वो कड़ी डाल दिए। उसका कड़ी डालने के बाद में उसका सोल्यूशन क्या भी नहीं मिला हमको। ऐसा ही कड़ी ऐसा है उसका उसका जो ये करेंगे क्या भी नहीं, वो सोलिंग गिलिंग कुछ भी नहीं करे हमारा। तो ऐसा ही है, कुछ भी नहीं करे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग शांति रीति से हम लोग हमारा जो है हमारा मांगे जो भी हमारे मांगे हैं वो हमको फुलफिल करना चाहते। थैंक यू। यहाँ पे जो सीनियर लोग है, सीनियर लोग पहला बात करना है। सीनियर लोग जो भी है, ये जो रोड का जो काम है पहले 3 सालों से हमारे सीनियर जो भी लोग हैं वो लोग बहुत लड़ चुके हैं और 20% दे चुके हैं। फिर भी अगर सब लोग कुछ भी किए नहीं तो हम लोग आज क्या है किसी को भी तकलीफ देना नहीं चाहते ये स्ट्राइक करके। तो हम लोगों का क्या है, ये रोड होना चाहिए। मैं पहली बात ये बोलता हूँ, नगर सभी लोगों को आराम आना चाहिए। क्यों बोले तो ऐसा रोड है, इधर पे एक 2 व्हीलर जाने दो, पैदल जाने दो या ऑटो जाने दो या कोई पेशेंट जाने दो, उनको इतना तकलीफ हो रहा। और से लड़का गिर के हाथ तोड़ लिया और हाई स्कूल के टीचर भी गिर के उधर परसों चिक्कड़ में। और स्कूल के बच्चे लोग जाते रहते आते रहते हैं, गाड़ियाँ जाते पानी उछलते रहते हैं। इतना पानी इधर क्या है बोलो, स्विमिंग पूल हो गया है। तो इसके लिए क्या है, ये जल्द से जल्द काम चालू करना है। चालू अगर करेंगे आज के डेट में तो हम स्ट्राइक खत्म करेंगे, नहीं तो हम लोग स्ट्राइक नहीं खत्म करेंगे। आज हम लोग जो सब लोग रुका है, ये पिछले 1 महीने से बार बार हर हफ्ते में 2 दिन में हम रास्ता रोको कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ मंजूरी देने के हिसाब से और प्रशासन से बात करते कर रहे हैं सब लोग। पिछले 5 सालों से हमने हर तरीके का आजमाया है, लेकिन अभी तक कोई भी उसको जवाब नहीं दे रहा है।
पिछले हफ्ते फ्राइडे को जब हमने बंद किया था, उन्होंने काम चालू करता है करके एक ट्रैक्टर में जेसीबी और स्कैरिफाई करने के लिए भेजा। और दूसरी बात, बारिश ज़्यादा होने से पूरा बच्चे लोग स्कूल जाने का, टू व्हीलर में जाने का सब लोग गिर रहे थे वहाँ पर, कोई कदम भी नहीं रख सकता है, चल नहीं सकता है। इस वजह से उन लोगों ने दूसर को एक लोड ट्रैक्टर में खड़ी ला के डाला, गोबर्स डाला, लेकिन उसको भी फ़ायदा नहीं हुआ। काम ऐसे ही रास्ते में छोड़ के चले गए और बीच में बंद है। अभी 3 दिन, आज चौथा दिन है कि जेसीबी ना आया, ना स्कैरिफाई करने के लिए उनका जेसीबी ट्रैक्टर, ना तो उनका रोलर आया, कुछ भी नहीं है, सारा ऐसे ही खड़ा है, पूरा काम आना रुका है। तो आज अगर कोई भी ये लोग नहीं आता है तो आज हम लोग कहीं भी उसको नहीं देंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग कोई भी आज हम लोगों ने ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡಿ. ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಾನು ಕೈಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಬಸ್ನವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬಸ್ನವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಏನು ಫಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಹೌದು ಸರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಸ್ ಬೇರೆ. KSRTCಗೆ ಲಾಸ್ ರೂಲ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನಾವು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಗರಸಭೆ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ನಗರಸಭೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಇದು ಈ ರಸ್ತೆ ತಡೆಯೋದಂತೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯದ್ದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ನಗರಸಭೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿ. ಹಂಗ ಬಸ್ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ತಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಬರಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ 50 ಸಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಟೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೂನ್ 9ಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರದ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಗರಸಭೆ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಎಲ್ಲ DC ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, MLA ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ. 5 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ನು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಈ ವಾರ್ಡ್ 60-70 ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಏರಿಯಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ
बैठो 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 अभी केंद्र वहाँ बोल रहे हैं 2 लोग हुए तो है 2 लोग में से 1 महीने लोग बोल रहे हैं लोग कम को 1 महीने से ವೇತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ವೇತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಹಳೆದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠಗಳಿಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಂಡೇಲಿ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಡ, ರಸ್ತೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಉಪಜೀವನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ? ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು? ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ? ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಊಟದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಹತ್ರ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇಗೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಇವತ್ತು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಡೆಗಣಿಸ್ಕೊಂತ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಸಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಎಲ್ಲೈತೆ ಈ ಉದ್ಯಾನನ? ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮತ ಬೇಕು, ಮತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೋಯ್ತು. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಇದೆ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಟರಾವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ
ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಉಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಇದ್ದರೆ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಏನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ 15,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತ ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾನಕಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಮಸಾನಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳು ನಾಡ್ತಾ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ, ಮಸಾನಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹೋಗಲಿ, ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಮಸಾನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ ರುದ್ರಭೂಮಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ. ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇವತ್ತಿನ ಲೀಡರ್ಗಳಾಗ್ರಿ, ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮೊದಲು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಟ ಇದೆ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಇತಿಹಾಸದಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಯದ. ಹೌದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ಯದ, ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಯದ. ಮರ್ಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಾಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂದೇಹ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಡಿಪೋ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ದುರಂತರ? ನಾವು ಖಾಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದೇವ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿನ ನಾವು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿರಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಆಂದೋಲನ ಚಾಲೂ ಆಗಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಪಗಾರ ತಗೋದಿಲ್ವ? ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್? ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ? ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜೀವನ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತೆ ಆಗಿರಿ. ಈ ಹೋರಾಟ, ಈ ಆಂದೋಲನ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿತನ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಹೋಗುವ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧಿಕ್ಕಾರ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಹೋರಾಟ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾನ್ಯ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಬೆಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೆಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೆಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಇಂದಿನ ಈ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ದಾಂಡೇಲಿಯ ಗಾಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಟೆ ಅವರು ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಈ ದಾಂಡೇಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿಯ ಮಿನಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಂಬುದನ್ನಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವಂಥ ಈ ದಾಂಡೇಲಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು 2007ರಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಆ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಡೀ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ 31 ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ, ಮೋಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಕ್ಲುಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯಂತೂ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾನು ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಗರಸಭೆ, ಈ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಪಟೇಲ್ ನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲ ಎಂಬುದನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರೋ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮನೆಗಳು, 8 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಇದೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವರ ಸರ್ವನಾಶ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರ ವಿವರಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 8 ಲಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳ್ರಿ, 8 ಲಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಏನು? ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ದಾಂಡೇಲಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ದು ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಇದು. ಸೊ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. IPM ಬೈಲ್ಪಾರು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈ ಒಂದು 8 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾಂನಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋನು, ಎಷ್ಟು ಲೋನು, ಹೇಗೆ ತುಂಬಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕನೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 18-20 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಎಂಬುದನ್ನಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟರಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಾಂಡೇಲಿರುವಂಥ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿರುವಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನಂತೂ ನಾವು ಕಡೆಗಾಣಿಸುವವರೆಗೂ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನಾಗಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಹೋರಾಟ ಇದು ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. 2 ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಹಿರಿಯರು, ಹೋರಾಟಗಾರರಂತ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸಮಸ್ತ ಜನರು, ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ದಾಂಡೇಲಿಯವರು, ಬರೀ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯವರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ದಾಂಡೇಲಿಯವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ದಾಂಡೇಲಿ ಸಮಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಈಗ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬರಲಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಬಂದರು. ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಲಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ PSI ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ರೋಕೋ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ,
ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಳೆ ಡಿಪೋದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಬರುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದರೆ ಅವ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. KSRTC ಬಸ್, ಆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ಓಡಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪಾಠ ಮುರಿತು, ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ರೋಡ್ ಈ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಸುಪ್ರತಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದವರು UGD ಕಾಮಗಾರಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಕೆಲಸ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಪೈಪ್ ತಂದರು. ಆ ಪೈಪ್ ತಂದದ್ದು ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ಅದೇ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಏನು ಬೇಕು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಹೋದರು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ನಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಜೈನ್ ರೋಡ್ ಕಂಬ ತೆಗೆಯೋದು ಹಾಕೋದು, ಕಂಬ ತೆಗೆಯೋದು. ಈಗ ಆ ಕಂಬ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಬ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಜೈನ್ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜನ ಇವತ್ತು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೈಯದ್ ತಂಗಳ ಅವರಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆಯುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ಪಾರ್, ಜನತಾ ಕಾಲನಿ, ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ, ಲಮ್ಮಾಣಿ ಚಾರ್, ಪಟೇಲ್ ನಗರ್, ಈ ಜನ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಡಾಕ್ಟರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ನಮಗೆ ಶಾಯಿ ಬೇಕು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಾಂಡೇಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನೂ ಮನವಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ವಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಕಥೆನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2023, 2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ, ಆ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪೋಟ್ನಿಂದ ಪಟೇಲ್ ನಗರ್ವರೆಗೂ ಏನು ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ CMIDPನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪೋಟ್ವರೆಗೆ CC ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಅದರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ 12 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು
10ರಿಂದ 2 ದಿವಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ 81 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 81 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ತನಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಡೆಬ್ರಿಸಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 15 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಕ್ಕಾದರೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ದಿವಸಗಳಿಂದ 4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮದು ಟೆಂಪರರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ GSB ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣವೇ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ, 50 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ನಗರಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ತಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 15 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಗರಸಭೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತಾವು ಹೀಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ನಗರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 7 ತಿಂಗಳ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ನೀವು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿತು? 20 ದಿವಸ. ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಇಂಚಸ್ ನೀವು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏನೂ ಬೇಡ, ರೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಥರ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂತೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ? ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ जो डाला है उसमें दूसरे दिन सैटरडे को नहीं है. वो इंजीनियर को पूछे तो कलगटगिನಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ ड्राइवर ಬರಬೇಕು, रोलर ड्राइवर ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. अरे दूसरों का प्रॉब्लम लेके हमारा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हम सबका सुनते गए. सैटरडे ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಯ್ತು, ಸಂಡೇ ರಜೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ತದ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ರಜೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೇ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನು
ತಿಂದ ಕೆಸರದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋಲರ್ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ರೋಲರ್ ಎಲ್ಲ ಐತಂತ. ಇದೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಹಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೆ ನಾ ಹಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು 80 ಲಕ್ಷ ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಥೋಡಾ ಸೈಡ್ ಮೇ 15 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ನ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. 2023 ಆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ CC ರೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪಾಟ್ಹೋಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 5-7 ಲಕ್ಷ ಲೈನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆ UGD 50 ಫೀಟ್ ಅದೇ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಎಲ್ಲ ರೋಡ ಹಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏನು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ವೆಟ್ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, JCB ಹಚ್ಚೋದು, ಈ ಕೆಲಸ ಚಾಲನೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಸಿವ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ JCB ಹಾಕಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರ ನಾವು ಧೂಳಿ ಮಣ್ಣು ತಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಜನ 15 ದಿವಸ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಈಗ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಈಗೇನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 800 ಮೀಟರ್ ನಾವು ಅದರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶುರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರ ಇವರೇ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಲಿಖಿತ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೂನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕುಂತನಕ ಲಿಖಿತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಾಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ.
ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅದರ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು 15 ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಒಟ್ಟೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ 15 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ 15 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು 15 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ GST ಹಾಕಿ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸದು ಕೆಲಸ ರಸ್ತೆ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು 600 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ. 600 ಮೀಟರ್ CC ರಸ್ತೆ ಇದೆ. CC ರಸ್ತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ 99% ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. 6 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ಮೀಟ್ರು 600 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. 2 ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಹಾಂ 20 ಫುಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೂ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಾಕ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಲೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಿಬಹುದು. CC ರೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಗಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಗ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ದಂಡೇಲಿ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲ CC ರಸ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಚಿಡಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಚಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈ ರೋಡ್ ಸರಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ರೋಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಹೋರಾಟ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನಂಬುವಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಂಬೋಣ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನರ್. ಅಲ್ಲೇ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದೆ. ಜನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸರ್. ನಾವು ಬರೀ ಮನವಿ ಕೊಡೋದು ಬರುವುದು, ಮನವಿ ಕೊಡೋದು ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಆಗದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಿಚ್ಚಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆಯವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಈ ಡಿಪೋಗೆ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಇವತ್ತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಾಡ್ಗೇರ್ ಅವರು ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಲಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದಿರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು 15 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡುಗು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ಇದೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ಯಾನ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗೋದಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ನಿಂತಿದೆ. ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತೆಗಿಬೇಕಾಗದ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಈ ದಾಂಡೇಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದಂಥ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹಾಗೂ ಇದರ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿಂಥ ಸಮೀರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾರ ಈ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ 3 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಏನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ये जो हम लोग रोड के बारे में जो स्ट्राइक चालू करे थे, तो यहाँ पर खत्म कर चुके हैं. जो भी नगर सभा वाले अधिकारी हैं, ये बोले से 3 दिन में तात्कालिक जो भी है हम काम खत्म करेंगे बोल के, और 15 दिन के अंदर 15 दिन के बाद ये जो भी है रोड का काम करेंगे बोल के वो लोग बोले सर. तो इधर जो भी न्यूज़ रिपोर्टर जितने भी लोग आए उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ, और जितने भी हमारे इधर सार्वजनिक जितने भी लोग आए सो उनको भी तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ मैं. और पुलिस और जो भी हमारे पुलिस अधिकारी लोग हैं उनको भी तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ.